ակումբի գլխավոր մարզիչ Սանդրո Պերկովիչի հետ խաղային մամուլի ասուլիսի քննիքի դեմ կայացած խաղից հետո սկզբում մարզիչը խոսի խաղի մասին, իսկ հետո քննիչ են լրագրողների հարցերը. So first your opinion about the match and then the questions. Good evening to everyone. First of all, I would like to congratulate to Ararat Armenia and all the people who were included in their success. I wish them all the best in the European campaign. And I hope they will present Armenian football in the best possible way. Եվ ես հուսով եմ, որ նրանք հայկական ֆուտբոլը հնարավոր ամենալավ կերպով կներկայացնեն։ Regarding our match today, unfortunately we didn't score. This is summarize of everything. I think we had more than enough and situations and chances to score. We didn't score. This kind of matches, one goal always decide. We have more than enough opportunities. We didn't score. It's a draw. This is how things function in football. Խաղի վերաբերյալ ցավոք չկարողացան գոլ խփել եւ այսպիսի բաներ տեղի են լինում են։ Խաղի վերաբերյալ ցավոք չկարողացան գոլ խփել եւ սա այնպիսի բան է, որ երբեմն պատահում է, կարծում եմ, որ ունեցանք հնարավորինից շատ թե շանսեր եւ թե հնարավորություններ գոլ խփելու, բայց չկարողացանք դա անել։ Սա այնպիսի խաղ էր, որ մեկ գոլը կարող էր ամեն ինչ որոշել։ Մենք հնարավոր ամեն ինչ փորձեցինք, սակայն խաղը վերջացավ ոչ ոքի եւ այսպիսի բաները լինում են ֆուտբոլում։ Այսքանը հարցեր։ Հետաքրքիր է Մաթեոս Արասը ինչու այսօր խաղադաշտ չմտավ, հաշվի առնելով նաեւ թե նա քանի կարևոր գոլ է խփել թիմի համար, նման դժվար խաղերում։ The question is, they're curious why Mateos Aras didn't play today, considering that he scored a lot of goals on important matches like these. Unfortunately, Mateos Aras is injured and we couldn't count today. Ցավոք սրտին առնասված կունի եւ այսօր չկարողացանք նրա վրա հույս դնել։ Հաշվի հարցը սպայել մրցաշրջանի վերջին խաղին, բայց քանի որ արդեն ամեն ինչ որոշված է, մրցաշրջանի սկզբում ես մարշին հարցեցի, որտեղ կլիներ Նոան այդ կարգավիճակով, եթե խաղար Խորվաթիայի առաջնությունում, մարզիչը պատասխանեց, որ կլիներ գլխավոր քարյակից հետո։ Մրցաշրջանի վերջում հաշվի առնելով բոլոր անցած ճանապարհը, հաջողությունները, մարզիչը որտեղ կդներ Նոային իր խաղի որակով, իր պոտենցիալով, եթե թիմը խաղար Խորվաթիայի առաջնությունում։ So, he wanted to ask you this question on our last match, but considering that everything is already decided, he has asked you a question at the start of the season regarding the team's condition. Where would you put, let's say, the team in the Croatian competition? And you said that maybe we would be in the top 4. So right now, so considering right now all of the road that we went through and all the success that we had, so Noah with its quality and also with all of its potential, right now, where would you rate it, let's say, in Croatian league? I don't know why is this important, but I would put Noah somewhere or close or very close to this top 4 big teams in Croatia. We played against Rijeka. You can feel their power. We won against them, but they were able to go further in the competition than we. Football in Croatia is really good. We have few really strong teams. We have excellent national team. Competition is much better organized. I must say this. Refereeing is on much higher level. So altogether, football in Croatia is at the moment on higher level. But our club, FC Noah, we are growing, and as I said, somewhere around top 4 we would be for sure. Չգիտեմ թե ինչու այս հարցը հիմա կարևոր, բայց կարող եմ պատասխանել, որ շատ մոտ էր կամ կլիներ top 4-ում։ Իր
իրականում մենք արդեն խաղացել ենք խորվաթական մեծ թիմի դեմ, Ռիեկայի դեմ եւ տեսակ որ թե ինչպես մենք նրանց կարողացանք հաղթել եւ անցնել նրանց ինչ տիպի ուժով։ Իհարկե մենք նրանց հաղթեցինք, բայց նրանք կարողացան Եվրագավաթի մրցաշրջանում շատ ավելի առաջ անցնել։ Ես կարծում եմ, որ խորվաթական ֆուտբոլը շատ ավելի լավն է, մենք ունենք մի քանի ուժեղ թիմեր, ունենք հիանալի ազգային հավաքական եւ կարծում եմ, որ այնտեղ մրցաշարը ավելի լավ է կազմակերպված, այնտեղի մրցավարները շատ այլ բարձր մակարդակի վրա են, ինչպես նաեւ ֆուտբոլը, սակայն մեր ակումբը աճում է եւ արդեն ինչպես նշեց մարզիչը, Նոային top 4-ում։ Այսինքն Հետաքրքիր է Օշիմայի փոփոխությունը Նիզետով եւ 5 պաշտպանի անցնելու սխեմա, տակտիկական ինչ քայլով էր պայմանավորված։ So the question is about Takuta Oshima and Rob Nizet, Rob being substituted with Oshima and the decision to play with 5 defenders. Was this a tactical decision? We wanted to switch on 2 strikers, that's why I made this, and that we bring a little bit more balls from the side, because to the middle was very hard to go. Punic, despite the fact that they also need to win today, they play really defensively. We wanted a little bit more crosses from the side. We got it also from Rob, also from Hohammer Zumyan. Only thing that missed today was that we didn't score a goal. Everything else was here. Մենք ցանկանում ենք խաղալ երկու հարցակողով, դրա համար այդպիսի որոշում կայացրեցինք, մենք ցանկանում ենք գնդակները ավելի շատ կողքերից ստանալ, քանի որ շատ դժվար էր խաղադաշտի մեջտեղի հատվածից ստանալ գնդակները, իհարկե հաշվի առնելով, որ Փյունիկին եւս անհրաժեշտ էր այս խաղը հաղթել, նրանք շատ պաշտպանողական էին խաղում եւ մենք ցանկանում ենք ավելի շատ գնդակը ստանալ եզրային հարվածներից, մենք գնդակը ստացանք ավելի շատ եզրային հարվածներից Ռոբ Նիզետի կողմից, Հովհաննես Համբարձումյանի կողմից, կարծում եմ այսօր միակ բանը, որ մենք բաց ենք թողել, դա գոլ խփելն էր, մնացածը կարծում եմ, որ տեսակ թե ինչպես է։ Այս առաջնությունը նոան top 5 թիմերի դեմ ընդամենը 2 հաղթանակ գրանցեց, հենց լիգայի խաղերի մասին է խոսքը։ Արդյոք դա գլխավոր պատճառներից մեկն է, թե ինչու թիմը չեմպիոն չդարձավ։ So in the Armenian Premier League, we've only had 2 victories against the top 5 teams. We're talking only about the matches of the Armenian Premier League. Do you think this is the reason that we couldn't, let's say, reach becoming champions? We lost too many points in first part of the season. Մենք մրցաշրջանի առաջին հատվածում շատ միավորներ կորցրեցինք։ It was too big gap. We tried to do everything. We are now, if I'm not wrong, in a run of 18 games without loss. Շատ մեծ է բաց թողումը, կորցրած միավորների չափը։ Մենք ամեն ինչ փորձեցինք անել եւ եթե չեմ սխալվում, արդեն 18 խաղ անընդմեջ մենք պարտություն չենք ունեցել։ But yeah, we lose too many points in direct games with our biggest opponents, and for sure this is part of the reason why we are not the champions. Բայց մենք իհարկե շատ միավոր կորցրեցինք, շատ կարևոր եւ շատ մեծ մրցակիցների դեմ խաղերի ժամանակ եւ կարծում եմ, որ այո, սա պատճառներից մեկն է, որ մենք չկարողացանք չեմպիոն դառնալ։ Նոան հրապարակել է 2025 թվականի բյուջե եւ աշխատավարձը ֆուտբոլիստների կազմել է $6.5 միլիոն, ինչը առնվազն 2 անգամ է Նոայի ավել է Նոայի ցանկացած մրցակցից, հա։ Արդյոք մարզիչը նման բյուջեով, նման կարգի խաղացողներով առաջնությունում չհաղթելը չի համարում մարշական ձախողում։ So, NO has posted the budget for 2025, and overall salary for the players is around $6.5 million. So, considering that this is twice as much as, let's say, our other opponent teams, do you think not being able to win the championship with this budget and having this players, do you consider this as a, let's say, loss as a coach? I don't see the reason why you ask me about budget. This is not my job. My job is to coach the team. I think we did great season so far. Of course, it's hurt that we are not the champions, but if you forget this team, first time in history of this country qualify for playoff in the European competition.
Չեմ հասկանում, չեմ տեսնում, թե ինչ եք հենց բյուջեի կապված հարցը տալիս ինձ, քանի որ դա իմ աշխատանքը չէ, իմ աշխատանքը թիմի մարզերն են եւ ես կարծում եմ, որ մենք շատ լավ մրցաշրջան ենք անցկացրել, իհարկե ցավոտ է, որ չենք կարողացել չեմպիոններ դառնալ, բայց ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մեր թիմը առաջի թիմն է, որ Եվրագավաթներում կարողացավ անցնել play-off pool. And if it's like this in football, who invests the more, he will be a champion. Then this game would be very easy. You can see in all the leagues in the world that it's not like this. Things in football doesn't function like this. For me and I hope for the club, this is a big lesson for this season. One more time, congratulations to Arat Armenia, but we are going to bounce back next season. Չեմ կարծում, որ այնպես է, որ ֆուտբոլում ինչքան ավելի շատ գումարներ դնես, դա կապահովի, որ չեմպիոն դառնաս, չեմ կարծում, որ դա այդքան հեշտ կարող է լինել եւ աշխարհի բոլոր մրցաշարներում կարծում եմ, որ այսպես չէ, ֆուտբոլի աշխարհում, կարծում եմ, հույս ունեմ, որ եւ իմ համար եւ ակումբի համար այս մրցաշրջանը շատ մեծ դաս կլինի, կրկին շնորհավորում եմ Արարատ Արմենիային եւ ես վստահ եմ, որ մենք հաջորդ մրցաշրջան կվերադառնանք ավելի ուժեղ։ Thank you. Բարև սարգերի գործընկերներ, սկսում ենք Paspex Premier League-ի Փյունիկ Նոա հանդիպման այդ խաղային համուրի ասուլիսը գլխավոր մարզիչ Արտակ Հոսյանի եւ սկզբում գլխավոր մարզիչը Խոսի հանդիպման մասին, որից հետո կարող եք ուղղել ձեր արմունքյան խաղի մասին։ Ինչպես է սպասում ենք, շատ ծանր խաղ ստացվեց, բայց միևնույն դեպքում շատ հետաքրքիր։ Կարծում եմ հակառակորդ այսօր տարածքային որոշակի առավելություն ուներ, երևի թե մոտեցումներով ավելի շատ էր, բայց կարծում եմ, որ խաղի ամենավտանգավոր պահը մենք ստեղծեցինք, այնպես որ համարում եմ օրինաչափ արդյունք։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Պարոնոսյան, առաջին կեսից հետո Դաշյանն ու Ալեմանն տեղափոխվեցին եզրերով, ինչի համար էր այդ առաջին։ Ավելի շատ հարցակման ֆազայի համար էր, մեր խաղը հարցակման գծով այդքան լավ չէր ստացվում։ Դրա համար փոխեցինք դիրքերով, Ալեմանով խաղի հետ շատ ավելի լավ համագործակցություն, փորձեցինք այդ փոփոխությունով աջ եզրը ավելի ակտիվացնել։ Շնորհակալություն։ Պարոնոսյան սկզբից փորձում էինք ավելի, այսպես ասեմ, խիզախ ֆուտբոլ խաղալ, բայց խաղի ընթացքում գնալով ավելի սկսեցինք պաշտպանվել, հասկացանք, որ հնարավոր չէ նմանատիպ ֆուտբոլ խաղալ, դրա համար պաշտպանվեցինք, թե ամեն դեպքում մտածում էինք, որ մեկ-միավոր վաստակերն արդեն առաջադրանքի կատարվել է, այսպես ասած, եւ այդպես ենք խաղալ։ Ճիշտ եք նկատել, մենք բավական ակտիվ սկսեցինք ու փորձում էինք շարունակել, բայց այդտեղ նաև պետք է նշել հակառակորդի գործոնը, ստիպում էր, մեր մոտ էլ գնդակը շատ չէր մնում, դրա համար անընդհատ այդ անցումային ֆազաներով խնդիրներ էինք ունենում, հետո արդեն ֆիթնեսի առումով, դրա համար ստիպված էինք երկրորդ խաղակեսը ավելի երկրորդ համարով խաղալ։ Շնորհակալություն։ Հարցեր։ Պարոնոսյան, Նոայի դեմ նախորդ խաղի երկրորդ կեսը հատկապես շատ ծանր թիմի համար Նոան անընդհատ գրովում էր։ Այսօր երկրորդ կեսում ես Փյունիկը կարծես ավելի լավ էր պաշտպանում, քան առաջին կեսում։ Ինչպես եք փորձել թիմի խաղը փոխել, նաև հոգեբանորեն աշխատել դրա համար։ Գիտեք, ճիշտ ասած, հենց հոգեբանական առումով էր առաջնային մեր խնդիրը, եթե չեմ սխալվում, 2 տարի է Փյունիկը չի հաղթել Նոային, դա ինչ-որ հոգեբանական բարդույթ է, բայց այսօր դուրս ենք եկել հաղթելու համար, ինչ վերաբերում է կոնկրետ պաշտպանությանը, բնական է, մեր պաշտպանական գիծը բավական փորձառու է, բայց մենք պահանջում ենք նաև առջևի գծի ֆուտբոլիստերից մեծ ծավալի աշխատանք ու իհարկե որոշակի տակտիկական նկատառումներ էինք արել, պլյուս խաղի ընթացքում փոխեցինք խաղային սխեման, 5 պաշտպանով սկսեցինք խաղալ, ինչը էլ ավելի ամրապնդեցրել դիրքերը պաշտպանությունը։ Հարցը ավելի շատ ամբողջ առաշության հետ կապված է։ Կար էտապ, երբ կար տպավորություն, որ Փյունիկը գնում է դեպի չեմպիոնության եւ շատ քիչ է մնացել այդ չեմպիոնությանը, բայց եղավ խաղ, որը ամբողջովին կարծես թե փոխեց ամեն ինչ։ Ձեր կարծիքով հենց Արարատի խաղն էր այն պահը, երբ Փյունիկը սկսեց չմտածել այսպես ասած չեմպիոնության մասին։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ դա Արարատի խաղն էր, բայց չեմ կարծում, որ սկսեցինք մտածել։ Մենք նույնիսկ երբ շատ քիչ շանսեր ունեինք եւ ավելի շատ թեորիապես կարող էինք չեմպիոն դառնալ, նույնիսկ այդ ժամանակ փորձում էինք առավելագույնը վերցնել,
Բայց այդ խաղը կարելի ասել անկյունակարային էր մեր չեմպիոնական ամբիցիաների համար։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Պարոն էլի ընդհանուր մրցաշրջանի մասին իհարկե Փյունիկն իր ոճը ունի, բայց տեսնում ենք, երբ պետք է լինում, կարող է նաև շատ պաշտպանվել, կարող է տարբեր սխեմաներով խաղալ։ Ըստ ձեզ ո՞րն է հաջորդ քայլը, որ թիմը մեկ քայլ առաջ անի իր առաջընթացին։ Ես անկես կլինեմ, ես չեմ ուզում, որ մեր թիմը այդքան ճկուն լինի։ Ես ուզում եմ մենք մեր իդենտիֆիկացիան ունենանք, մեր կոնկրետ ոճը ունենանք եւ փորձենք հակառակորդները մեզ հարմարվեն, բայց բնական է այդ ամենը չի կարող միանգամից ստեղծվել, մենք դեռ շատ աշխատանք ունենք, որ հասնենք դրան։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։